शुभ सकाळ पिलाମାନେ। अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानू पढ़ो शिख चैनल को स्वागत करुच्ची मु ज्योत्स्नाराणी मिश्र। आज आम तुम साहित्यिका बहिर एकांकिका विभागर सुना नेउल एकांकिकाटी पढ़िबा। एही एकांकिका को लिखिछंती डॉक्टर मंगलूचरण विश्वाल। श्री मंगलूचरण विश्वाल 1936 मसीह संबलपुर जिल्लार पितापाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से अनेक गुड़िए कविता, गल्प, एकांकिका, शिशु साहित्य लिखि जाइछंती। कोशली भाषा रे तांकर लिखित भूखा नामक नाटक चलचित्र रूपे प्रदर्शित हो सारिछि। एथिरे समस्ते आमर आंचलिक भाषा प्रयोग करिछंती। आंचलिक भाषार एक चलचित्र सांस्कृतिक सद्भावना, मानवीय मूल्यबोध, नैतिक जीवनादर्श तांक रचनार विशेषत्व। से जणे कवि, गाल्पिक, नाट्यकार, शिशु साहित्यिक, प्राबंधिक, औपन्यासिक और एकांकिकाकार भावरे परिचित। तांक रचना गुड़िक मध्यरे उल्लेखयोग्य हैला कविता ग्रंथ अनन्या, मालंच, मनलिना, भीतर बाहर। गल्प ग्रंथ गुड़िक हैला अस्तरागर कवि, अग्निसंभवा, अन्य दिगंत। उपन्यास भितरे हैला द्विधार लुह, श्रुतिलग्ना और दूरबसंत और नाटक भूखा। उक्त सुना नेउल एकांकिका टी 5 दृश्य विशिष्ट एक अंकर एकांकिका महाभारतर एक प्राणी चरित्रमूलक उपाख्यान को आश्रय करी एही एकांकिकाटी रचित। प्रसंगटीर नाम सुना नेउल रहिबार अर्थ हेउछि जे जेतेबेले पांडव ज्येष्ठपुत्र युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करुथिले सेतेबेले से समस्त गरीब माने प्रजा माने अन्यान्य राजा माने यज्ञ सरिबा परे जे जहा स्थान को गला परे सेही नेउलटी सेही ठारे तळे गड़ी जाउथिला। तार गोटे पट सुना हेतिला और अन्य पट तार देह जेपरी रहिबा कथा सेहीपरी रहितिला। सेही दृश्य देखि सेहीठारे थिबा केते जण आश्चर्य घटना बोली समाने भाबिथिले। आउ सेही नेउल को समाने पचारिथिले जे से काहेकि एहीपरी गडुछि। तापरे सेही नेउल मनुष्य परी कथा हेछि एवं एही प्रसंग रे थिबा विभिन्न दृश्य रे तार कहिथिबा नेउल तार अनुभूति रु जहा जानिथिला निस्वार्थ दानर महत्व और दातांकर महनीयता से प्रत्येक दृश्य रे से वर्णना करिथिला। आमे एबे प्रथम दृश्य पढ़िबा। यह एकांकिका हिथिबारु नाटकीय भंगी रे निजे कहिथिबा कथा को एठी लेखा जाइछि। नाटक रे जेपरी गोटे मंच थाए आउ मंच रे विभिन्न भूमिका रे अभिनय करिथांती अनेक चरित्र, ठीक सेहीपरी यार प्रथम दृश्य रे जणे ब्राह्मण, तांको स्त्री ब्राह्मणी और तांको पुत्र सना एवं जणे भिखारी मंजरे हेबे। प्रथम दृश्य ब्राह्मण कह ओह भगवान तुमरी दया। ब्राह्मणी कह कि गो कौन किछि पाइल? ब्राह्मण कौन पाइबी सना बहू। राइज सारा सेई दशा। ब्राह्मणी कहले
କାହାଠୁ କିଛି ହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, କାହାଠୁ ଆଣିବି କହିଲ? କାହା ପାଖରେ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଖୁଦଦାନାଟିଏ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ଏଇ ଦୁଷ୍କାଳରେ କିଏ ବା କ'ଣ ଦେବ? ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଛାୟା ରାହୁ ଭଳି ଗ୍ରାସିଛି। ସନାର କ'ଣ ହେବ ଶୁଣେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହରଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ଜନପଦ ପରି ଜନପଦ, ସହର ବଜାର ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଛି ହାତ ପାତିଛି। ହେଲେ ସବୁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ନା ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତି। ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାମ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଘଟଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ହାହାକାର ଶୁଭିଯାଉଛି। ସତେ ଯେପରି ରାହୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଭଳି ଗ୍ରାସି ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନାର କ'ଣ ହେବ? ସନାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବାଳୁତ ପିଲାଟା, ତା ନାଁ ସନାତନ। ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ସେମାନେ ସନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ସନା ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଲ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ସନା ଡାକିଛି, ବୋଉ ବୋଉ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ବୋଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେ। ସନା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ସେ କହୁଛି ଯେ ବୋଉ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୋତେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେ। ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଭୋକ ଶୋଷରେ ତାର ଆଉଟି ପାଉଟୁ ହେଉଛି ସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଦଉଛି ବାପ, ଦଉଛି ଧନ, ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ ମୋର, ମୁଁ ମରିଯାଏଁରେ ଧନ, ନ ମରି ଯାହା ଏ ଦଶା ଦେଖୁଛି, ପିଇ ଦେ ବାପ, ପିଇ ଦେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଧନ, ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ ବୋଲି। ସନା କହିଲା, ବୋଉ ବୋଉ ବୋଉ। ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ ତା ବୋଉକୁ ଡାକୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ସନାରେ ବାପ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ କହୁନୁ? କି ଗୋ ଶୁଣିବଟି? ପିଲାଟି କେମିତି ଆଖି କରୁଛି? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? କିସ କରିବି? ଦେଖୁନ, ଟିକିଏ ଦେଖୁନ ଭଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସନାକୁ ବାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ବିକଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆସ ଦେଖିବ ତାକୁ, ସେ କେମିତି ତା ଆଖି କରୁଛି। ସେ ଭୋକରେ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ ଦେଖିବି ସନା ବୋଉ? ଭୋକରେ ପିଲାଟି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତୁଚ୍ଛା ପାଣି ମନ୍ଦାକ କି ଭୋକ ମାରିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ସନା ବୋଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସନା ବୋଉ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। କହିଲେ, ପିଲାଟି ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇଦେଲେ କ'ଣ ତାର ଭୋକ ମରିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି ଆଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି। ପିଲାଟି ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ଶୁଣେ? ବହୁତ ଦେଖିଲିଣି। ଏ ହସ୍ତିନାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସହର ବଜାର ସବୁ ମଶାଣି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପଲ ପଲ ମରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛି। ମା କୋଳରୁ ତାର ଅତି ଆଦରର ସନ୍ତାନ ଅକାଳରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଅଛୁ ସନା ବୋଉ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବି? ଯେତେ ଦେଖି ଆସିଲି ଏବେ, କାହାର ପିଲା ମରିଯାଇଛି, କାହାର ବାପ ମରିଯାଇଛି, ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ମରିଯାଉଛି, କେତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କି ନିଆଁ ଭଲରେ ଅଛି ଶୁଣେ? 3 ଦିନ ହେଲା କଅଁଳିଆ ପିଲାଟା ପାଟିରେ
ପେଜ ପଶି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସହିଯିବା, ହେଲେ ବାଳୁତ ପିଲାଟି କ'ଣ ସହିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛୁ ଏଇଟା? 3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପିଲା କିଛି ଖାଇନି, ତା ପେଟରେ କି ପେଜ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନି। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମେ ସିନା ଚଳିବା, ବାଳୁତ ପିଲାଟି ଚଳିପାରିବ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ମୁଁ ବେଶ ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ଏମିତି କହି କହି ତ 3 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ରହିଲେଣି। 3 ଦିନ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୋକରେ ସେମାନେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ପିଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ କରିବା ଶୁଣେ, ସଭିଙ୍କର ତ ଆମ ଭଳି ଦଶା। ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ବା ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି, କିଏ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତେବେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଆମ ଆଗରେ ଭୋକ ଉପାସରେ? ଏମିତି କହି ସେ କଥା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ନା ସନା ବୋଉ, ସେ କଥା କହନା। ଆମ ସନାର କିଛି ହେବନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମେ ସେମିତି କଥା ମୁହଁରେ ଧରନା, ଆଉ ଆମ ପୁଅର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମର ସେ ଭଗବାନ। ସେଦିନ ସାରା ଘର ଅଣ୍ଡାଳି ପଶି ଖୁଦ ପାଇଥିଲି, ଭୋକିଲା ପିଲାଟି ମୁହଁରେ ପଶି ଯାଉ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତାହା କରେଇଦେଲ? କେଉଁଠୁ ନିଉଛଣା ଭିକାରୀଟା ଅଇଲା ଯେ ତାକୁ ତ ସବୁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ଯେ, କ'ଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ତ ଦେଖୁଛ ଯେ ପୋଷେ ଖୁଦ ପାଇଥିଲି, ତାକୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି, ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଛି ଛି, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ସନା ବୋଉ? ସେ ଆମର ଅତିଥି, ପରମ ଅତିଥି, ସେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ଅତିଥି ସେବା ପରମ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି ଅତିଥି ସେବା କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅତିଥିକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ହେଲେ ନିଜେ ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ, ନିଜ ପୁଅକୁ ଯମମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଅତିଥି ସେବା କରି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଶୁଣେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଥିବା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ କ'ଣ ଯମକୁ ଠେଲିଦେବା, ମାରିଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଅତିଥି ସେବାରୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର? ସେ କଥା ସେଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବୁଝିବେ ସନା ବୋଉ। ଅତିଥି ସେବାରୁ କ'ଣ ଆମର ହେବ ତାହା ଆମ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ମାନେ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମା ହୋଇଥାନ୍ତ ବୁଝନ୍ତ ମା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ଅନ୍ତରର କୋହ। ପିଲାଟି କେମିତି ବିକଳରେ ଅନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ବାପ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ମା ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମା କେତିକି ଦୁଃଖ ସହିପାରିଛି, ତାର ପୁଅର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କିପରି ତାର ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି ସନା ବୋଉ? ବୁଝୁଛି, ସବୁ ବୁଝୁଛି। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୁଁ ସନାକୁ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତାର ବାପ, ମୋରି ରକ୍ତରେ ସେ ଗଢ଼ା, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସନା ବୋଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିନା 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇନି, ହେଲେ ମୁଁ ତାର ବାପ, ମୋର ରକ୍ତରେ ସେ ଗଢ଼ା, ମୋର ଜୀବନ ସଦୃଶ ସେ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ପୁଅ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତେବେ କିଛି ଉପାୟ କର, ପିଲାଟି ଏମିତି କ'ଣ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଥିବ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ଯେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଉପାୟ କର, ମୋ ପିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଦିନ ରାତି ସମାନ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଦେଖୁଛ ତ ହାତରେ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ଧରି ଲେଉଟିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, କେଉଁଠି କିଏ ଅତିଥି ମାଗିଲେ ସବୁତକ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି? ତମେ ତ ସେଇ ଲୋକ, ପର ପାଇଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମର ସେ ଦୟା ଅଛି? ନିଦା ପଥରଟା ତୁମେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି, ତୁମେ ଲୋକ କିଏ ମାଗିଦେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ।
ଆଉ ସତେ ଯେପରି ତୁମ ମନଟା ପଥର ପରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ସନା ବୋଉ? ତମେ ସେଦିନ ପଣ କରିଥିଲ ନା, ପର ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ତ ଦିନେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ପର ପାଇଁ ସବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ପଣ କରିଥିଲି ତା ବୋଲି ନିଜ ପିଲାକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ମାରିଦେବି? ତମେ ମରଦ ପୁଅ, ସବୁ ସହିପାରିବ, ହେଲେ ମୋ ମା, ମୋ ଭିତରଟା ତମେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ମରଦ ପୁଅ ମାନେ ତୁମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତୁମେ ସହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମମତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ଆମରି ସନା ଭଳି ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ମରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ଆମରି ସନା ପାଇଁ ଭାବିବା ଠିକ୍ ହେବ? ଯେଉଁଠୁ କିଛି ପାଇ ଫେରୁଛି ଦେଖିଛି ବାଟରେ କୁନି କୁନି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶତ ଶତ ବାଳୁତ ଛୁଆ ପାଟି କରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ମରିଗଲୁ, ଦେଖୁନ ହସ୍ତିନାଟା କେମିତି ମଶାଣି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହଁ ସନା ବୋଉ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗି ଆଣୁଛି ଆସିଲା ବେଳେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିଯିବୁ, ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବୁ, ଏହିପରି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ତ ସେଥିରୁ ଦେଉଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ହସ୍ତିନାପୁରଟା ମଶାଣି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ଉପରେ ରହିଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ଚାଲ ସେଇ ପାଖ ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦାନା ଗୋଟାଇ ଆଣିବା, ପେଜ ପୋଷି ରାନ୍ଧିଦେଲେ ପିଲାଟି ପାଟିରେ ଦେବ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହଁ ଚାଲ ତେବେ ସେହି ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଆଣିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ରାନ୍ଧିଦେବା, ସେହି ପେଜ ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ପାଟିରେ ଦେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହଉ ଚାଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ। ତାପରେ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।